오늘 본론은 뭐냐면 우리 진짜 스테디셀러, XRP와 관련된 스테디셀러 중에 하나죠. 바로 아마존 파트너십 얘기인데요. 이것도 은근히 저한테 최근에 질문이 많더라고요. 뭐 어디에서 얘기가 나왔나요? 왜 아마존 질문을 많이 하시는 건지 제가 잘 모르겠는데 아마존 관련된 거를 깔끔하게 정리를 해드릴게요 오늘. 그러니까 앞으로 나오는 뭐 리플이 아마존과 파트너십을 맺을 거다, 또는 뭐 그 밖에 다양한 거 있겠죠. 파생 상품들, 파생 기사 상품들 있을 텐데, 그런 거를 정확하게, 그러니까 올바르게 보실 수 있는 그 기반을 오늘 마련해 드리겠습니다. 자, 확실하게 정리해 드릴게요. 일단은 저 좀 궁금하거든요. 이 얘기가 요즘에 왜 다시 나오는지 모르겠는데 검색 좀 해볼까요? 뭐가 있나요? 기사가? 기사 하나 보고 가죠. 이렇게 검색하면 나올 것 같은데. 이거? 이 사람 좀 유명한 사람 아닌가요? 해외에서? CKJ? 지금 많이 입기 봤던 것 딱 같아요. 좋은 다양한 겨울 일단은 최근 아이템으로 거긴 하네요. 올 이거 겨울을 보면은 활기차게 이 사람 아마 좀 이름이 감사의 있을 거예요. 마음으로 CKJ. 준비한 봤던 것 같아요. 유니클로 감사제 11월 1일날 온라인 스토어에서도 영상을 실시간 스트리밍으로 했네요. 11월 1일. I'd like to welcome everybody to CKJ Midday Stream. I knew a couple new articles came 잠깐만요. 이거 소리 나오나요? 여러분들? 소리 나오세요? 곡구? 왜 XRP 곡구예요? 드래곤볼 곡구 말씀하시는 건가? 아, 소리 나와요? 그러면 같이 볼게요. 뭐 얘기하나 한번 보죠. out about Amazon and Ripple. Also, Ripple executives keep mentioning Amazon. We'll cover that. New York's 언급을 했대요, awards 아마존. first ever bit license to ATM company. We'll talk about that. And Morgan Stanley on crypto. Morgan But I've been pretty much said, guys, the digital currency group have DCG collaborated 얘기하는 것 with 같은데. 디지털 커런시 Amazon in the past. We will talk about that article also. Article That's for 보겠다. sure. We got quite a few good articles. This one just came 자, out right 빨리 here. 보여줘. Ripple executives keep mentioning 잠깐만, 이거 뭐야? 일단은 기사 제목은 리폴 executive, 그러니까 임원급을 얘기하는 것 같은데 keep mentioning 아마존에 대해 계속 언급을 하고 있다네요. 그래서 파트너십 가능성 하면서 XRP 뉴스라고 돼 있는데, 이거 난 이런 기사 본 적이 없는데 이게 영상 언제 만든 거라고요? 뭐야 이거? 11월 1일 날 스트리밍 했는데, 그럼 저 때쯤 아마 기사겠죠? 여기 써있구나. 11월 1일이라고 돼 있네요. 내용 보죠. mentioning Amazon partnership possibility XRP news. This is November, guys. The news is more and more bullish. We keep hearing about partnerships with Ripple. The proof is in the partnerships. So this is amazing, that's for sure. Wilson T, Jim, Greg, Glass, Amazing, Jay, Brian, Glass, R, Crypto Military Vet, Elvis, Jason Smith. What's going on, everybody? We got 20 minutes till Cobb comes on, so what can I say? We're back. We're going to cover a little bit of news, shoot the breeze a little bit until Cobb comes on about 1:30, Mr. PhD. I definitely respect Cobb's time. I really like Cobb. He's a trendsetter. Nobody does it better, that's for sure. The 18-year-old genius. King Blue, what's going on? I only have a few minutes when dropping to say hi. Yeah, King Blue, you actually missed the one video where I gave you a huge shout out. Congratulations, you made it to Ethereum World News. And I heard King Blue has started a new mission at, he's going for 50,000 XRP. And then we're going to reach out to Ripple Labs. And 약간 이분은 DJ를 하셔야겠는데? 약간 잡설이 많으니까 좀 넘어갈게요. I've been saying that Amazon behind the scenes is working with blockchain companies, crypto companies. Like, for example, this article right here, I covered this quite some time ago. Digital Currency Group collaborates with Amazon Web Service to help bring enterprise and blockchain start. 아니, 좋습니다. 이 사람이 얘기하는 거 대충 들어보니까 좀 맥락을 알겠네요. 다는 안 봐서 제가 뭐 다 볼 수는 없잖아요, 여러분들이랑. 일단은 이 사람 11월 1일 날 좀 그래도 인지도 있는 해외 유튜버, XRP 유튜버로 알고 있는데 저도 본 적 있는 것 같아요, 이름은 CKJ. 근데 일단은 이 사람이 아까 기사는 제목이 그랬어요. 일단 리플의 임원급들이
계속 아마존을 언급을 하고 있다. 가능성이 있나? 이런 식의 약간 물음식의 기사 제목이었고요. 타이틀. 이 사람 코멘트 날리는 거 저는 기사는 다 안 봤지만 코멘트 날리는 거 보니까 지금 그래요. 그러니까 디지털 커런시 그룹 여기가 콜라보레이트. 일단 콜라보레이트 제가 말씀을 드렸잖아요. 이거 파트너십이랑 다른 거예요. 법적인 구속력이 없는 겁니다. 그냥 MOU처럼 생각하시면 돼요. MOU. 적극적으로 서로 협력하기로 노력하자라고 종이 한 장 쓰고 사인하는 거예요. 하지만 갑자기 나 협력 안 할래. 우리 없던 걸로 합시다. 이랬을 때 법적인 책임을 물을 수도 없고 그럴 의무도 없어요. 그냥 서로 말로 하는 거죠. 우리 같이 잘 해볼까? 이 정도. 그리고 파트너십은 여러분들 파트너십 말 그대로 동반자 관계예요. 동반관계. 그러니까 예를 들어 서로 약속을 하는 거예요. 어떤 거를 서로 지키기로 어떻게 하기로 구체적으로 명시하는 계약서입니다. 그거는 이것과 차원이 달라요. 콜라보레이트. 근데 그거라고 하고요. 더군다나 아마존도 아니고 아마존 웹 서비스예요. 이거 클라우드 서비스 하는 거거든요. 클라우드 알죠, 여러분들? 굳이 하나 비유하자면 네이버 클라우드 이런 거 아시잖아요. 그러니까 어떤 보통 이런 식으로 표현하면 좀 다르긴 한데요. 좀 이해하기 쉽게 웹하드 아시죠? 웹하드. 인터넷 어딘가에 내 공간 저장할 수 있는 거. 근데 클라우드는 그거를 또 넘어서 내가 이제 인터넷 공간에 내 하드디스크 있는 것처럼 저장 공간으로 쓸 수도 있고 그 공간에서 뭔가 어플리케이션도 실행할 수 있어요. 그러니까 한 단계 더 나아간 개념이에요. 클라우드는. 그런 것까지 가능합니다. SaaS 뭐 이런 식으로 서비스별로 뭐가 있어요. 명칭들이 다. 그래서 그런 디테일한 부분이 중요한 건 아니까 이 정도로 간략하게 설명만 드리고요. 지금 뭐냐면 그렇게 아마존 웹 서비스랑 콜라보레이트 했는데 어떤 거를 하기 위해서 콜라보레이트 했냐면은 엔터프라이즈, 이제 뭐 기업들 얘기하는 거죠. 엔터프라이즈급 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 엔터프라이즈급. 그리고 블록체인 스타트업들이 이제 기업과 블록체인 스타트업들, 그러니까 이제 시작하는 벤처 같은 애들, 걔네들이 함께 이제 이 할 수 있도록 돕는 거에 대해서 이제 했다고 하네요. 근데 지금 이 사람이 뭘 얘기하고 싶냐면요. 그러니까 지금 서두에 이제 DCG 얘기하면서 그런 비슷한 내용이 나왔어요. 얘네가 관계가 있대요. 애매존이랑 이런 식으로 하면서 이게 리플사랑 관련이 있으니까 이제 파트너십이 가능성이 있는 거 아니냐 뭐 이 정도 얘기를 하는 것 같은데요. 한숨이 나오죠. 이건 솔직히 한숨이 나올 수밖에 없어요. 왜냐하면은 지금 일단은 자세한 설명을 드리겠지만은 파트너십이 아니에요. 리플사가 원하는 거는 아마존한테 원하는 거는 파트너십이 아닙니다. 명백하게 그리고 클리어하게. 자, 이거는 해석의 여지가 없는 게 리플사가 직접 항상 얘기하고 다니는 거예요. 그러니까 지금 이 사람 같은 경우도 리플사의 비즈니스 그리고 리플사가 대놓고 얘기하거든요. 이제 조금 후에 제가 자세히 설명드리겠지만 리플사 뭐라고 대놓고 얘기하냐면 아마존, 우버, 에어비앤비 이제 글로벌하게 뭔가 서비스 업종을 하는 기업들 있죠. 글로벌 업체들. 얘네 셋을 항상 예를 들면서 뭐라고 얘기하냐면 엑스비아 고객이 될 수 있는 애들 이 얘기를 해요. 대놓고. 엑스비아. 근데 여러분들 아시겠지만 엑스비아가 어떤 솔루션이죠? 리플렛 멤버가 아닌 애들이 리플렛을 이용하기에 액세스하는 API 솔루션이 바로 엑스비아입니다. 리플렛 멤버는 리플사 무슨 관계를 맺고 있죠? 최근에 한번 잠깐 소식 볼까요? 뭐죠? 트위터 가서 봐야겠다. 이거 진짜 여러분들 정확히 아셔야 돼요. 그래야지 저 기사라던가 저런 식으로 기사 놓고 얘기하는 사람들한테 헛된 희망을 안 품을 수가 있어요. 파트너십이 아니에요. 왠지 제가 설명을 드릴게요. 어디 갔지? 말레이시아에 있는 아시안 지역에서 5위에 속하는 은행 관련해서 공식적으로 떴죠. 여기 있다. CIMB. 여기
예, 공식으로 공지를 했죠. 리프사 오피셜하게. 근데 보면은 제가 구분을 해드릴게요. 리프사의 비즈니스 모델상 파트너십을 맺을 애들과 그리고 고객이 될 애들이 별도로 존재를 해요. 그거를 정리를 해드릴게요. 그러니까 이거 쭉 보면은 이거 아마 다들 보셨죠? 자, 보셨을 거고 제가 정리를 해드릴게요. 여기 나오죠? 파트너십. 왜냐면 리플렛 멤버라서 그래요. 여기 써있잖아요. 조인 리플렛이라고 써있잖아요. 왜죠? 얘네 금융권 애들이죠. 은행이죠. 은행이나 페이먼트 프로바이더는 리플렛 멤버로 들어와서 그 페이먼트하고 세르먼트 하는 거 있잖아요. 걔네들이 이제 예를 들면은 산탄데르, 이제 영국에도 있고 스페인에도 있고 브라질에도 있잖아요. 그러면 얘네가 리플렛 멤버로 들어왔다는 건 어떤 의미를 갖냐면요. 뭐 예를 들어서 코인원이 지금 리플렛 멤버로 들어왔거나 또는 들어가기 바로 직전이죠. 그 기사 떴었잖아요. 크로스 서비스 출시했다고. 그러니까 엑스커런트 쓰는 순간 이제 리플렛 멤버가 되는 건데 이 리플렛 멤버 간에 서로 연결을 해주는 거예요. 그러니까 코인원이 엑스커런트 써서 산탄데르가 있는 스페인이라던가 브라질 이쪽에 보낼 수가 있죠. 페이먼트 처리할 수가 있죠. 페이먼트 처리할 수 있다는 건 세틀먼트도 할 수 있다는 거죠. 페이먼트가 불가능하면 세틀먼트 할 수가 없잖아요. 페이먼트 먼저 돼야 그 카드 비용을 많이 드는데요. 카드를 긁어야 나중에 대금 청구일 때 돈을 주던지 하잖아요. 마치 그것처럼 페이먼트가 없이 세틀먼트는 불가능합니다. 근데 방금 설명한 대로 엑스커런트를 쓰는 같은 리플렛 멤버들끼리는 페이먼트 처리가 가능해요. 서로 간에. 그죠? 이제 세틀먼트는 제가 많이 설명드린 그 방법에 의해서 할 거고요. 아예 엑스라피드를 쓰던지 프리펀딩을 못하면은 또는 뭔가 혜택을 보고 싶으면 엑스라피드 써서 세틀먼트 해야겠죠. 자, 그건데 이 얘기 잠깐 설명드렸는데 중요한 거는 뭐냐면은 바로 리플렛 멤버들은 파트너십이라는 거예요. 그러니까 리플렛 멤버로서 리플렛을 구성해 줌으로써 리플은 엑스커런트라는 페이먼트, 리얼타임 페이먼트 시스템을 제공하고 이제 혜택을 보는 거죠. 은행은 그걸 쓰면서 리얼타임이고 서로 리플렛 멤버끼리 네트워크로 엮여갖고 페이먼트 할 수 있고 그리고 동시에 이걸 하면서 아까 솔루션이 이제 퍼포먼스가 좋아지면서 이득을 보는 것도 있지만은 그 멀티업이라던가 여러 가지를 이용해서 본인들이 더 트랜잭션이 들어올 수가 있잖아요. 기존보다. 그러면 본인들 수입이 오르겠죠. 그걸 처리해주면서 돈을 받을 테니까. 그러니까 바로 이런 동반자 관계예요. 그러니까 이런 애들은 지금 파트너십을 맺는 거예요. 리플과 서로 윈윈 관계죠. 파트너십. 그래서 여기에 그렇게 적혀 있는 겁니다. 파트너십. 근데 엑스비아는 달라요. 엑스비아와 엑스라피드라는 솔루션은 커스터머예요. 그래서 실제로 보여드릴게요. 단어 선택을 어떻게 하는지. 잘 보면은 정확하게 구분을 해놔야 얘네가. 아마 애쉬 거를 보면은 나올 것 같은데 첫 포인트 중요한 거는 뭐냐면은 일단 애쉬 거를 보고 나서 말씀을 드릴게요. 뭐 이렇게 복잡하게 해놨니? Q 아니야? Q 맞는 것 같은데? 아닌가? 잘못 봤나요? 아닌가 본데? 애쉬 G? 고블루구나. 잘려서 그랬네. 여기서 엑스비아 커스터머 칠까요? 이거 봐요. 단어 선택 자체가 다르잖아요. 이거 파트너십이라고 얘기하나요? 보셨죠? 커스터머예요. 이 단어 잘 보셔야 돼요. 그래서 첫 번째 정리해드리는 포인트는 뭐냐면 바로 리플사의 그런 리플사와 관련 있는 뭔가 같이 함께 관련 있는 기업들에 대해서 리플사가 어떻게 바라보는지 그리고 어떤 관계를 맺는지 정리를 드린 거예요. 그러니까 금융권 또는 페이먼트 프로바이더들 바로 리플렛을 구성하는 애들은 파트너십을 맺어서 서로 윈윈하는 거고 엑스비아 같은 솔루션은 아까 엑스비아 간단히 설명드렸지만은 리플렛에 액세스 하기 위해 리플렛 멤버가 아닌 애들이 리플렛에 액세스해서 그거를 쓰기 위해서 쓰는 솔루션이에요. 원 스탠다드 API 솔루션. 예, 그게 바로 엑스비아입니다. 여기 써있잖아요. 또 그걸 잘 구분하셔야 돼요. 예. 자, 이 구분 말씀드린 거 꼭 기억하세요. 나중에도 관련 기사들 나올 때 여러분들이 정확하게 볼 수 있어요. 이 기사 지금 틀린 얘기하고 있다, 정확한 얘기를 하고 있다. 이런 거에서 진짜 기자들이 모르고 쓰는 게 너무 많아요. 그냥 소설을 너무 많이 써. 그러니까 꼭 이 포인트를 이해를 하셔야 돼요. 자, 넘어갈게요. 계속해서 하죠.
그리고 제가 이제 그거를 보여드릴 텐데 리플사가 대놓고 아마존을 예를 들면 항상 엑스비아의 고객이라고 한다고 그렇게 언급을 했다고 말씀드렸잖아요. 그 증거를 보여드릴게요. 아마 이것도 검색하면 나올지. 제가 생각나는 건 데이비드 슈와이츠인데 데이비드 슈와이츠 엑스비아 뭐라고 하면 나올까요? 아마존. 아마존에 데이비드 슈와이츠 책이 있네요. 아 웃겨. 이미지. 보일 텐데 왜 안 보일까요? 분명히 나올 텐데. 응? 진짜 안 보이네? 그 그림이 분명 누군가 캡처해갖고 올린 게 하나 정도는 있을 것 같은데 요거? 이거 아니야. 와, 그 그림이 왜 없지? 분명히 하나 정도는 있을 것 같거든요. 아니 저는 첫 페이지에 딱 나올 줄 알았는데 의외로 안 나와갖고 좀 놀랬어요. 그 그림을 이렇게 되게 관심 있게 보는 사람이 없다는 얘긴가? 세상에. 다소 놀라고 있는데 잠깐만요. 검색을 다르게 해야 되나? 데이비드 슈왈츠 아마존만 칠까요 그냥? 책 나오네. 이거 안 되겠네. 요건 뭘까요? 이거 아니고요. 아, 그 그림을 캡처하는 사람이 의외로 여기 잠깐만. 여기 있네. 아니 더군다나 서울 미덥 때 얘기한 거네. 2017년 11월 7일 날. 여기 딱 보이죠? 에어비앤비와 아마존. 그죠? 네. 그리고 여기에 시트 보면 알겠죠? 이거 구글이래. 리플사 직원들이 서울에 미덥 했을 때 갖고 온 PPT 자료잖아요. 지금 딱 보면. 근데 여기에도 써있죠. 커스터머스 디맨딩 뉴 익스피리언스라고 써있잖아요. 그러면서 아마존 에어비앤비 딱 얘기 나오잖아요. 그러면서 보죠. 아래 딱 나오잖아요, 여러분들. 엑스비아. 여기 아마존 마크 있고 우버 마크 있고요. 그러니까 여러분들 이거 지금 말씀드린 두 개 포인트만 봐도 딱 감이 오시죠? 파트너십 얘기하면은 리플에 대해 모르는 거예요. 파트너십 얘기. 그러니까 아마존 갖고 파트너십 얘기를 자꾸 한다. 물론 가능성 있어요. 이럴 경우 예를 들게요. 아마존이 어느 날 갑자기 우리 금융 서비스 진출하겠습니다. 우리 페이먼트 프로바이더가 돼서 금융을 장악해 보겠습니다. 이러면은 파트너십 될 수도 있겠죠. 아까 그 이유는 설명드렸죠. 왜냐면 아마존이 이제 페이먼트 프로바이더의 서비스를 하기 때문에 너도 일로 와. 엑스커런트 우리 사갖고 리플랜 멤버로 참여하자 해서 계약을 맺게 되면 파트너십이죠. 그거는. 하지만 그러지 않는 지금 상황, 아마존이 새롭게 금융업에 진출하지 않는 이상 그 상황에서 파트너십 얘기 나오면 다 믿고 걸으시면 됩니다. 방금 두 개 포인트를 말씀드렸죠. 엑스비아의 고객으로 보고 있는 거예요. 이거 리플사가 공식적으로 계속 얘기하고 있는 거예요. 작년부터. 그럼에도 불구하고 자꾸 소식이 와전되고 누군가가 소설 써서 자꾸 파트너십 얘기가 나오고 있는 거죠. 그러니까 제가 말씀드린 거는 아마존이랑 파트너십 맺을 일이 전혀 없다가 아니라 리플사의 비즈니스가 성공하려면 아마존이 그게 불가능하잖아요. 페이먼트 프로바이더 서비스를 안 하는데 파트너십 어떻게 맺어요? 그러니까 엑스비아의 고객이 된다 또는 엑스비아의 고객이 되었다 이런 소식이 들렸을 때가 대박 호재인 거예요. 아마존이 엑스비아를 쓰기로 했다. 이런 그날 대박 터지는 겁니다. 정말로. 물론 이제 그 뉴스가 사실이겠죠. 타이틀만 뭐 아마존이 엑스비아를 쓰기로 했다, 계약을 했다 라고 했는데 그게 소설이면은 좀 문제가 되겠지만 만약에 그 기사가 사실이다 그러면 대박 터지는 날이에요. 왜 대박 터지는지까지 오늘 설명을 드릴게요. 자, 왜 리플사가 아마존이나 우버 이런 애들 글로벌 서비스를 제공하는 기업들에 대해서
엑스비아의 고객으로 자꾸 언급을 하는지 그 이유를 설명드릴게요. 내용을 아셔야지 이제 또 나중에 기사 보시는데 이제 도움이 되니까 설명을 드릴게요. 보죠. 엑스비아. 요거 봐도 되겠다. 이거 보죠. 퀄하네. 잘 됐다. 자, 이거 봅시다. 자, 쿼라라고 약간 네이버 지식인 같은 사이트가 있습니다. 해외에. 여기 보이시죠? 쿼라. 여기 데이비드 슈왈츠가 애용을 좀 해요. 여기 보이시죠? 확대할게요. 확대해서 보죠. 데이비드 슈왈츠입니다. 리플 CTO. 올해 1월 22일 날 답변을 한 겁니다. 자, 질문 사항이 뭐냐면은 if a large amount, 그러니까 은행이 많은 양, 엑스라피드 많은 양을 적용하면, 그리고 XRP를 쓰기 시작하면 이게 어떤 임팩트가 있냐. 토큰스 밸류라고 했으니까 XRP의 가격을 얘기하는 거겠죠. 가격에 어떤 영향이 있느냐를 물었습니다. 그래서 데이비드 슈왈츠가 올해 1월 22일 날 답변을 한 거죠. 자, 이 코드 그럴 수 있다는데 create significant, 중대한 소스가 될 수 있대요. additional demand, 그러니까 추가적인 수요의 원천이 될 수 있대요. 중대한 원천이 될 수 있다고 합니다. 뒤에 이제 설명하겠죠, 왜 그런지. if XRPD 하면서 broadly라고 했잖아요. 그러니까 넓게 사용이 되면은, 채택이 되면, 적용이 되면 adopted라고 되어 있잖아요. 이거는 어떤 걸 의미하냐면 international payment use XRP, 그러니까 국제 페이먼트에 많은 수, 그게 XRP를 쓴다는 의미를 한다고 하네요. Intermediately as in the payment, 페이먼트에서. 그래서 많은 컴퍼니들, 많은 기업들이 need to make rapid payment, 그러니까 빠른 페이먼트, 여기서 빠른 페이먼트를 할 필요가 있다. 근데 이게 좀 약간 생뚱맞게 나오는데 The dramatic, 그러니까 그런 수요가 있다는 걸 얘기하네요. 김영환님 구독 감사합니다. 지금 빠른 페이먼트에 대한 수요가 있다는 걸 얘기해요. 많은 컴퍼니들이. 그러면서 예를 드는 게 바로 드라마틱한 그런 예가 바로 우버라고 예를 들고 있습니다. 그러고 나서 잠깐만요. 이거 저도 처음 보는 거라 즉석에서 이제 해석을 하는 거라 좀 봐야 돼요. If someone need, 그러니까 누군가가 extra dollar for grocery, 식료품. grocery 식료품점 맞잖아요. 식료품점에 대한 extra dollar. Who wants them? Drive for them right then. For has to be able to get more. 윤학보님 구독 감사합니다. Finish driving. 웃긴다 이거. 그러니까 예를 드는 거 그거예요. 지금 우버가 여러분들 그거 맞나요? 이거 뭐지? 그 어떤 서비스 있나? 그 일반인들이 택시 기사처럼 해갖고 돈 받고 서로 상부상조하는 형태 있잖아요. 카카오 드라이버 뭐 이런 거 맞죠? 몇 번 들은 것 같은데 기사로 우리나라 못 들어오고 막혔다 막 이러면서. 그냥 맞을 거예요. 왜냐하면 지금 설명이 딱 그런 거예요. 누가 식료품장에 이제 갈 필요가 있어요. 갈 필요가 있을 때 우버는 이제 그들을 태워서 그리로 데려다 줄 수 있겠죠. 그러니까 이제 우버에 등록한 기사들이 이제 이 사람의 뭐 요청 어플을 이용해서 뭐 해서 이제 태우고 가겠죠. 부릉부릉 하고 가겠죠. 그러니까 그거 할 때는 그런 이제 이 작업들을 하게 되면은 이제 원하는 목적지까지 데려다 주고 돈을 받겠죠. 그 드라이버가. 그러면서 그 대가를 받을 때 우버는 거기서 수수료를, 플랫폼을 제공했으니까 수수료를 받아낼 겁니다. 그렇죠. 그래서 이제 데이비드 슈왈츠가 얘기한 건 뭐냐면 우버는 뭘 해야 돼요. 뭘 해야 되는데 뭐가 가능해야 되냐면은 money, get the money잖아요. 그 돈, 아까 말씀드린 수수료. 그들로부터 이제 get the money 받을 때 최대한 빨리 받을 필요가 있는 거죠. 그러니까 이게 뭐냐면은 돈을 막 일주일 뒤에 받는 거랑 바로 지금 리얼타임으로 받는 거랑 차이가 어마어마하겠죠. 왜냐면은 기업이 본인들이 서비스를 제공하고 대가를 받는 돈을 리얼타임으로 다 받아낼 수 있으면 바로 그 돈을 어딘가에 또 활용할 수가 있잖아요. 그러니까 그 얘기를 하는 거예요. They finishing driving. 그러니까 그들이 드라이빙, 운전, 이제 목적지까지 데려다 주는 걸 얘기하는 거였죠. 맥락상. 끝나는 대로 가능한 한 빨리 as soon as라고 되어 있잖아요. 돈을 받아야 돼요. 그래서 similar situation이라고 되어 있는데 확실하게, 클리어하게 이거는
에어비앤비와 아마존 같은 데도 적용할 수 있다. 그러니까 비슷한 케이스라는 거예요, 두 개 다. 이게 지금 보이시죠? 아까 시트에서도 분명히 에어비앤비랑 아마존이 있었잖아요. 그리고 하나 마크는 제가 몰랐던 게 아마 우버겠죠, 정황상. 그러니까 이 세 개는 옛날부터 리프사가 항상 예를 들어요. 뭘로 예를 든다고요? 엑스비아의 커스터머로, 고객으로. 그 이유가 어느 정도 나왔죠. 얘네들이 그런 수요가 있대잖아요. 돈을 빨리 받아야 된다, 서비스 하고 나서 대가를. 그런 수요가 있다고 했잖아요. 여기 써있죠. 얼라우 컴퍼니. 이 안에 다 들어가는 거잖아요. 아마존이랑 우버랑 에어비앤비가. 그렇죠? 자, 심지어는 이제 but even more라고 하네요. but 그런데 더 나가서 전통적인 기업, 트레디셔널 컴퍼니, 그 기존의 그런 전통적인 기업 얘기하는 건데, 시게이트, 그 하드디스크 말고 다른 사업 하나요? 저는 이제 IT다 보니까 하드디스크밖에 생각이 안 나는데, 시게이트 같은 회사도 현재 $30 million around per them make domestic payment. 그러니까 국내 송금을 더 빨리 할 필요가 있는 애들이에요. Rather than slower international ones. You can think extra rapid as converting. 잠깐만요. 더 내려가야 될 것 같네. 아이고, 지워졌다. 자, 아랫부분 확대해서 계속 보죠. 자, XIP의 movement to domestic. 그러니까 지금 시게이트 같은 회사도 국내에 이제 그런 송금도 빨라야 되지만은 이게 국경을 넘을 수 있잖아요. 더 나가서 이제 그런 거를 얘기한 거. 더 나가서 시게이트도 이런 그림 때문에 얘네도 그런 필요성이 있다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. So 그래서 what might company do in the world where extra widely. 그래서 이제 어디에 이렇게 많이 쓰게 되냐? 와이드하게, 유주하게 어디서 쓰게 될 것 같냐? 포스트. 자, 첫 번째로 그들은 XIP를 살 수 있대요. 매우 싸게. 이거 그냥 쭉 읽고 한 번에 설명드릴게요. Why? 왜? Just wait for somebody to make. They have currency. The payment they deliver. They can take the XRP, the stand guarding provide is that they are delivering the recipient. This is purchasing what the 이게 더 있겠죠 아래? 안 나오네. 왜 안 나오죠? 자, 여기까지 일단은 봤으니까 설명을 드릴게요. 첫 번째, 그들은 XIP를 싸게 살 수 있다고 합니다. 그러니까 마켓 밸류보다 아래, 시장 가격보다 아래로 살 수 있대요. Why? 왜냐고 이제 설명합니다. 그 이유는 because라고 얘기하면서 그 이유 얘기하는데, 그들은 기다릴 수 있대요. somebody, 누군가를. 어떤 사람이냐면은, 그러니까 페이먼트를 빨리 하기 위해서, 페이먼트를 빠르게 진행하기 위해서 페이먼트 빠르게, 그러니까 엑스라피드를 쓰는 사람들 얘기하는 것 같아요. 그러니까 법정화폐를 바꿔대려는 사람들 있잖아요. 그러니까 그런 사람들을 기다릴 수 있대요. They can take the XRP, the sender got in exchange for. 오케이. 자, 그래서 왜 그러냐면 기다릴 수 있다고 하는데 좀 더 디테일하게 설명합니다. 뭐라고 설명하냐면은 제가 예를 들게요. 아마존이 만약에 국내에서 저한테서 물건을 팔았어요. 그럼 원화를 획득한 상태잖아요. 물론 그거를 이제 은행이나 또는 페이먼트 프로바이더들, 본인들이랑 계약을 맺은 애들을 통해서 돈을 받아내면 이제 어찌저찌 타고 가서 그게 뭐 달러로 바뀌든지 하겠죠. 근데 그렇게 하는 게 아니라 데이비드 슈왈츠가 예를 드는 건 뭐냐면, 그냥 아마존이 원화를 갖고 있어요. 그냥 들고 있다가 예를 들면 미국에서 이제 원화로 이제 페이먼트를 하려는 사람이 등장을 해요. 그럼 가만히 기다립니다. 엑스라피드 통해서 하려는 사람이 등장하면 가만히 기다렸다가 걔가 수요가 있는 거잖아요. 나는 계속 지긋하게 기다려도 된 입장이고. 그랬을 때 이제 그 엑스라피드 작동 방식 알죠? 주문이 걸려있는 거를 테이커로 가져가는 거잖아요. 내가 주문을 메이킹하는 게 아니라 테이커로서 갖고 가는 거잖아요. 주문이 메이킹 돼 있는 거를. 그러니까 지금 데이비드 슈왈츠가 얘기하는 거는 시장 가격보다 XRP를 싸게 살 수 있는 이유는 내가 걸어놓으니까. 바로 아마존이 원화 이제 고객들한테 팔아서 받은 거를 걸어놓는다고 합니다. 그럼 당연히 시장 가격보다는 저렴하게 살 수 있죠. 그 얘기를 하고 있는 거예요. 자, 그래서 세컨드, 두 번째, they can use XRP. XRP를 쓸 수 있대요. 또 그런 식으로 했는데 why? 왜? Because if the XRP, they can just. 오케이. 그 얘기네요.
자, 두 번째 얘기는 두 번째 세컨드 하면서 하는 얘기는 뭐냐면은 여러분들께 설명드린 리플사의 두 번째 비즈니스 모델 기억하시나요? 금융기관이 바로 XRP를 손에 들고 그걸 직접 쓰기 시작하는 겁니다. 근데 그게 엑스라피드보다 더 비용이 절감된다고 했죠. 왜죠? 그 이유는 엑스라피드 같은 경우는 그냥 법정화폐 갖고 있다가 그거를 해외로 송금할 때 자국 내에 있는 그 자기가 들고 있는 법정화폐와 쌍을 이루는 XRP를 거래를 하는 거래소를 통해서 XRP를 사고 여기서 수수료 한 번 더 들죠. 이러면서 산 XRP를 보내요. 송금을 받고 싶어하는 국가 거기에 암호화폐 거래소 보내서 해당 국가의 법정화폐로 XRP를 팔면서 바꿔내는 거잖아요. 그러면 살 때랑 팔 때 수수료가 한 번씩 듭니다. 그럼 두 번이 들겠죠. 근데 XRP를 직접 보유해서 그거를 쓰기 시작하면 세르먼트로 쓰기 시작하면 어떻죠? 첫 단계가 생략이 돼요. 내가 갖고 있던 법정화폐로 XRP를 바꿔낼 때 그때 테이커로서 사는 거잖아요. 심지어 그러니까 그런 비율적인 면이 사라집니다. 직접 그냥 보내면 돼요. 해당 국가의 암호화폐 거래소 보내서 그걸 팔면 돼요. 바로 팔아서 해당 국가의 법정화폐로 바꿔내면 됩니다. 그럼 수수료 절반으로 줄겠죠. 기억하세요? 어제 엑스라피드 데모 볼 때 기억하시죠? 미국 달러를 멕시코 페소로 보낼 때 16달러 보낼 때 그 엑스라피드 쓰면 0.15센트 정도 되고요. 들어가는 수수료가 머니그램 쓸 때 얼마였죠? 같이 확인했었죠? 5달러였습니다. 근데 이거보다 월등히 싼 엑스라피드보다 더 절반이에요. 들어가는 수수료가. 뭐 물론 상대적인 거라 0.15센트가 0.07센트가 된다고 해서 체감이 크진 않지만 기업 입장에선 어마어마한 거예요. 왜냐면 우리는 우리 입장에서 개인이 쓸 때 관점으로 생각하니까 15센트나 7센트나 그게 그거지 이러겠지만 생각을 해보세요. 그런 고객이 100명이에요. 그러면은 비용 절감한 8센트 곱하기 100 해서 그만큼 더 이득을 보는 거죠. 8달러를 이득을 보는 거예요. 그런 게 100번 이용해주면 고객들이. 그거 되게 큰 겁니다. 기업 입장에서는. 자, 그래서 계속 설명할게요. 두 번째는 이걸 얘기하고 있고요. 그래서 마지막으로 이제 정리를 하는 것 같은데 This only works if they keep high XRP on the match time. 이제 잠깐만요. Hold the time like on the payment. Actually, all over the world and then the payment they hold high XRP commutation. 그냥 그거네요. 그냥 지금 제가 설명드렸던 얘기를 또 하는 거네요. 그냥 특별할 건 없어요. 네. 파일이라고 표현했어요. 그 XRP를 이제 어느 정도 양을 보유하는 걸 파일이라고 표현했거든요. 생략해도 될 것 같아요. 이 내용은 별 의미가 없어갖고 You might think That's true. 야 이걸 놨네. 제본스 파라독스. 아 이거 진짜 수업 때 배운 게 기억이 나는데 심지어 아니 이거 대학생 때 제가 경제학 교양을 들었었거든요. 그 교양서 교재로 많이 쓰는 거 있잖아요. 대학교에서 그거 뭐죠? 맨 뭐지? 아 그 책 제본 떠갖고 많이 돌아다니는 거 있는데 맨큐의 경제학인가? 예, 거기서 한번 본 것 같은데 갑자기 어렴풋이 떠오르네요. 이거 제가 설명 못 드리겠어요. 제본스 파라독스는 제가 그러니까 디테일하게 이해하고 있는 개념이 아니기 때문에 이거를 설명을 했네요. 이제 뭐 파라독스 나왔으니까 역설적인 내용일 텐데 예, 뒷부분은 제가 뭐라고 당장은 설명 못 하겠어요. 이 개념 자체를 정확하게 이해하고 있는 게 아니라서. 아무튼 전반적인 맥락은 그거예요. 그러니까 이제 질문자가 정리를 할게요. 질문자가 라지 어마운트, 그러니까 은행이 많은 양을 이제 XRP를 적용해서 쓰거나 또는 직접 보유해서 XRP를 쓰기 시작하면 이게 가격에 어떤 임팩트를 줄 수 있냐, 영향을 줄 수 있냐 이거 물어봤잖아요. 그래서 초반부에 이제 데이비드 슈왈츠는 그 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이제 많은 고객들, 그 배경을 설명한 거죠. 많은 기업들, 그러니까 아마존이라던가 우버라던가 에어비앤비를 얘기하는 거예요. 에어비앤비 얘기하는데 얘네들 이제 고객들한테 서비스 제공하고 즉각적으로 돈을 겟머니라고 했잖아요. 겟더머니. 그러니까 그 서비스 대가를 바로 받고 싶어하는 그런 수요가 있다. 이걸 얘기하는 거죠. 있는데 그런 수요 때문에 뭐 엑스라피드 쓰거나 이렇게 연결하는 게 아니라 데이비드 슈왈츠가 지금 얘기하는 건 그거예요. 바로 이런 아마존이라던가 에어비앤비 그리고
우버 이런 애들이 엑스비아를 통해서 엑스라피드를 쓸 수도 있겠죠. 머큐리 FX처럼. 머큐리 FX는 참고로 페이먼트 프로바이더인데 지금 리플렛 멤버로 들어와 있는 건 아닙니다. 그냥 리플렛을 활용하는 거죠. 엑스비아라는 솔루션을 이용해서 플러스 엑스라피드까지 쓰는 거죠. 그러니까 이런 입장과 비슷한데 얘네가 그런 식으로 쓰다가 뭘 할 수 있냐고 얘기를 하는 거냐면 지금 같은 경우는 이제 벌어들이는 원화, 그러니까 타국에 있는 법정 앞에 벌어들였을 때 이거를 그냥 기다릴 수 있다는 거예요. 그냥 바로 자국 내에 뭐 달러로 받고 싶으면은 그거를 이제 대금 청구해갖고 받아낼 수도 있지만 그냥 기다린다. 누굴 기다리냐면 바로 엑스라피드 쓰는 애들. 그러니까 제가 예를 든 건 그거죠. 미국 달러에서 원화로 가려고 하는 애들 있죠. XRP 브릿지로 써서. 그러면 당연히 한국 내에 있는 거래소에서 이제 XRP 온 거를 한국 원화로 바꿔내려고 할 거 아니에요. 그러니까 이런 걸 기다렸다가 뭐를 하냐면은 시장 가격보다 더 싸게 주문을 올려놓는 거죠. 아마존이. 그러면 시장 가격보다 더 낮게 걔네가 테이커로 가져갈 거니까 바꿔낼 수가 있겠죠. 그래서 칩하게 바꿔낼 수 있다고 표현한 거예요. 시장 가격보다 더 저렴하게 사는 거죠. XRP를. 그렇게 해서 더미를 보유할 수 있고 이거를 또 엑스라피드보다 더 저렴한 직접 보유해서 썼을 때 수수료가 절반으로 줄어든다고 아까 디테일한 설명을 드렸습니다. 그런 식으로 쓸 수 있다는 거죠. 그래서 지금 뒤에 제번스 파라독스까지 예를 들었지만 결국에는 그 맥락이에요. 2차 비즈니스 모델이 뭐죠, 여러분들? 그러니까 그 엑스라피드 방식을 쓰다가 내가 직접 보여서 쓰면 더 저렴하다고 했잖아요. 비용 절감을 할 수 있다 했잖아요. 그런 명확한 이유 때문에 자꾸 기업들이 사기 시작한 거죠. 그러니까 지금 그 얘기를 하고 있는 거야. 아마존도 그냥 엑스라피드를 쓰고 있다가 이거 우리는 더 유리해. 우리는 왜냐면 각 국가의 고객들이 있잖아요. 물건을 사주잖아요. 해당 국가 법정화폐들 많이 소유할 수 있잖아요. 걔네는 그냥 그거를 바로 달러로 바꿔서 받아내는 게 아니라 그거 갖다 XRP 싸게 사서 그걸로 더미를 보유하기 시작한 거죠. XRP를 마구마구 보유를 하는 거죠. 그래서 그걸 즉각적으로 쓰는 거예요. 막 여기저기 내가 돈을 바꿔낼 필요성이 있을 때 어떻게 해요? 엑스라피드보다 더 저렴하게. 이런 이유가 있기 때문에 은행뿐만이 아니라 아마존, 에어비앤비, 우버도 보유하기 시작한다는 거죠. 더 환경이 적합하다고 그거죠. 이 세 개 기업은 아까 얘기한 것처럼 각국에 있는 고객들이 본인들 물건 서비스를 이용할 때 대금을 지급하기 때문에 그거를 활용할 수 있다라고 얘기하는 겁니다. 지금 자 그거예요. 그래서 시그니피컨트한 중대한 소스가 될 수 있다는 거예요. 에디셔널 디맨드. 네. 그래서 그 데이비드 슈왈츠가 그 프라이스 관련된 예측 모델 할 때 120불 이상 뭐 이런 거 얘기하잖아요. 최소 120불 이상 간다. 엑스라피드로 이제 어느 정도 정리가 되면 프릭션 없게 마찰 없는 이제 세르먼트가 되고 그러면은 그렇게 된다라고 얘기하고 본인이 놓쳤던 수요를 얘기했잖아요. 지금 설명한 게 그런 수요 중에 하나예요. 지금 기업들이 나중에 XRP를 더 활용할 명확한 이유가 있어서 보유하기 시작하는 거. 그걸 얘기하고 있는 거예요. 자, 그래서 이제 아마존 관련된 거는 좀 정리가 되셨기를 바랍니다. 너무 막 아마존 파트너십 이런 기사에 속지 마세요. 그러니까 그런 기사의 정말 악질적인 면모는 뭐냐면은 그냥 본인들 지극히 너무 본인들 위주인 거예요. 그러니까 예를 들면은 기사를 쓰더라도 본인이 이제 독자들이 기사를 보면서 나는 어느 정도 퀄리티 있는 정보를 전해줌으로써 이제 독자들도 그걸 읽고 독자들이 그걸 읽을 때 뭐 광고든 뭐든 수입을 올릴 수 있잖아요. 그러니까 이렇게 제 이상적인 건 윈윈이 돼야 되는데 그냥 머리에 돈밖에 안 보여갖고 그냥 일단은 기사는 지르고 보는 거다. 그냥 사람들이 이목을 집중시킬 만한 그런 타이틀과 내용을 들고 가자. 이런 것 때문에 참 문제가 많이 되는 것 같아요. 그러니까 이런 기사에 대해서는 속지 말고 이제 명확히 알고 계시니까 그 정확한 관점에서 보시면 돼요. 기사들이 들어오면.